ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਤਾज़ा अपडेट? बिल्कुल परमिंदर जी हुण तक की इन्फॉर्मेशन है जोड़े बड़े अधिकारी हैं इत्थे पहुंचने वाले तो हुण तक की जी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि 3 दिनों तो कंटिन्यू इन्हों फिरौती की कॉल आ रही सी। फिरौती की कॉल किनू आ रही सी? जो होटल रिलैक्सिंग का जो ओनर है उन्होंने एक थ्रैट जी हैगी कह सकते कि 3 दिनों तो पैसे की जी है थ्रैट कॉल आ रही है, जो तुम पैसे दो नहीं तो तुहानू गोली मार देंगे। हालांकि हुण तक की जी गल सामने आ रही है, जो पुलिस सोर्सिस दस रहे हैं कि अंकित राणा नां दा जिहड़ा पर्सन है वो इन्हों कॉल कर रहा सीगा। जो पुलिस सोर्सिस सानू दस रहे हैं कि अंकित राणा के नां दा जिहड़ा गुरगा है वो जिहड़ा हैगा इन्हों कॉल कर रहा सीगा। जिहड़े मालिक ने होटल जिहड़े ओनर ने उन्होंने कॉल करके 3 दिनों तो ये फिरौती मंगी जा रही सी। फिरौती लखां च सीगी। दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ी लखां दी फिरौती जिहड़ी मंगी जा रही सी। हालांकि इन्होंने जब पुलिस नूं ये शिकायत दी तो पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन एक ट्रैप जिहड़ा है वो कह सकते हैं कि ट्रैप लाया तो उन्होंने कहा कि इत्थे ही बुलाओ उन्होंने तो इत्थे बुलाया गया। जब इत्थे गुरगे पहुंचते हैं पैसे लैण वास्ते तो पुलिस का ट्रैप ऑलरेडी पहला ही इत्थे लग्या होया सीगा। उस तो बाद पुलिस ने ट्रैप लाया, इन्होंने फड़न की कोशिश की तो जवाबी उन्होंने बचन वास्ते पुलिस ते ही फायरिंग देड़िए करने की कोशिश की। जवाबी फायर च पुलिस ने जी 2 दस्सिया जा रहा है कि 2 फायर किए हैं जिहदे पैर च गोली बजी है, जिहड़ा दस्सिया जा रहा है जिहड़ा गुरगा है। लेकिन हुण तक की जी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जी हुण तक की बड़ी इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि 3 दिनों तो ये फिरौती की जी कॉल आ रही थी। फिरौती की जी कॉल आ रही थी जिहदे हुण पुलिस जी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर ये फिरौती की कॉल कित्थों आ रही है। उस तो बाद पुलिस नूं जी कंप्लेंट दी गई। पुलिस नूं कंप्लेंट देने तो बाद ये सारी चीज़ां खुल के सामने आई। एक ट्रैप जिहड़ा लाया गया, लखां की फिरौती मंगी जाती सी। असीं पहला भी जिहड़ा जिक्र किया है कि बुप्पी राणा जिहड़ा गैंग है इस तरह के जिहड़े गैंगस्टर ने वो किस तरह फिरौती मंगते हैं, किस तरह जिहड़े बड़े बिल्डर्स ने उन्होंने कॉल की जाती है, बड़े जिहड़े कारोबारी है उन्होंने कॉल की जाती है, जिहड़े होटल ओनर्स ने उन्होंने किस तरह कॉल की जाती है तो पैसा मंगया जाता है। ये भी सेम यही होया जिहड़ा नैक्सस चल रहा सीगा, जिहड़े गैंगस्टर का नैक्सस चलता है कि किस तरह फिरौती मंगते हैं, जो नहीं देता तो उन्होंने डराया जाता है, धमकाया जाता है, उहदे दफ्तर के बाहर उहदे घर के बाहर जी है फायरिंग की जाती है। लेकिन हुण तक की जी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी हुण ये बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं कि बड़ा ट्रैप लाया गया सी, बड़ा ऑपरेशन होया तो पुलिस नूं जी कामयाबी जी है मिली सी कि 3 दिनों तो लगातार फिरौती की कॉल आ रही सी, थ्रैट कॉल जी आ रही सी, जिन्होंने लैके पुलिस नूं शिकायत दी तो DSP विक्रम बराड़ की सुपरविजन विच ये सारी जी टीम नूं तैयार किया गया। टीम नूं तैयार करन तो बाद इसी होटल दे नेड़े तेड़े पूरा जिहड़ा हैगा वो जाल लाया गया, यानी कि पूरा ट्रैप लाया गया। ट्रैप लाने तो बाद जिद्दां ही ये आए उस तो बाद ये आके जिहड़े हैगे SP देहाती जिहड़े नवरीत विरक वो भी इत्थे पहुंचे ने। इन्होंने हुण 4 संभाला है, इन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे क्योंकि ये बहुत जिहड़ा हैगा बड़ा ऑपरेशन है। कह सकते हैं परमिंदर बड़े अधिकारी इत्थे पहुंचे ने, ये बड़ा ऑपरेशन है। हालांकि कह सकते हैं कि बड़े जिहड़े अधिकारियों का वेट किया जा रहा है, उस तो बाद इन्हां नूं लैके जाया जाएगा। CIA कह सकते हैं कि CIA इन्हां नूं लैके जाया जाएगा तो हुण उस तो बाद किहड़े गैंगस्टर किस तरह ये गुरगे काम करते हैं, किस तरह ये फिरौती का काम चलता है, किस तरह ये सारी चीज़ां चलदियां, इन्हूं लैके लगातार जिहड़ा है वो काम किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारी हजे किसी भी तरह की कोई गलबात जिहड़े वो करते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये असीं कह सकते हैं कि बड़े जिहड़े अधिकारी हैं उन्हों का वेट किया जा रहा है तो वेट करने तो बाद इन्हों सीधा जिहड़ा हैगा जिहड़ा CIA स्टाफ जिहड़ा वो लैके जाया जाएगा। उस तो बाद DI कह सक ये जानकारी जिहड़ी हुण तक मिल रही है कि DIG गुरप्रीत भुल्लर इत्थे पहुंचने वाले हैं, SSP मोहाली इत्थे पहुंचने वाले हैं तो उन्होंने इत्थे आके पहुंच के उस तो बाद इन्हों लैके जाया जा सकता है। क्योंकि हुण पूरी रणनीति जिहड़ी है वो पुलिस वालों तैयार की जा रही है, पुलिस वालों रणनीति तैयार की जा रही है कि इन्हों लैके जाना है, कित्थे लैके जाना है, हुण पुलिस स्टेशन लैके जाना है या फिर CIA स्टाफ लैके जाना है या फिर जीरकपुर पुलिस स्टेशन लैके जाया जा रहा है। इस सारी चीज़ों को लैके हुण जिहड़ी है पुलिस रणनीति तैयार कर रही है। क्योंकि हुण तक की जिहड़ी दोबारा तुहानूं दस दईए कि एक 3 दिनों तो लगातार फिरौती की कॉल आ रही सी अंकित राणा नां दे पर्सन की, अंकित राणा नां दे जिहड़े बदमाश की कॉल आ रही सी कि जिहड़ा होटल रिलैक्सिंग का जिहड़ा मालिक है उन्होंने ये कॉल आ रही सी कि फिरौती की कॉल दसी जा रहा है कि होटल मालिक नूं ये फिरौती की कॉल जिहड़ी आ रही सी, जिस तो बाद काफ़ी डराया धमकाया गया, थ्रैट की गई, नहीं तो तैनूं मार दांगे, तैनूं गोली मार दांगे, इस तरह की जिहड़ी कॉल जिहड़ी है आई। उस तो बाद पुलिस नूं उन्हें शिकायत दी तो शिकायत तो बाद जिहड़ा है वो फिर उस तो बाद पुलिस ने एक्शन लिता, ट्रैप लाया, ट्रैप लाने तो बाद ये सारा जिहड़ा हैगा एक्शन जिहड़ा है वो होया। तो लगातार असीं कोशिश कर रहे हैं कि एक अपडेट तुहानूं देण दी ग्राउंड जीरो ते कि किस तरह दी जिहड़े इस टाइम सिचुएशन हैगी, इस टाइम जिहड़ी होटल के बिल्कुल बाहर जिहड़े पुलिस का पैरा है, पुलिस ते जिहड़ी टीम लगी हुई है वो किस तरह काम कर रही है। क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है जिथे इस पूरी वारदात नूं ऑपरेशन नूं जिहड़ा हैगा वो अंजाम दिता गया। इसके बिल्कुल उपर जिथे पर्दे लगे हुए हैं
ਇਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, CIA ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ जी जी हाँ ठीक है मनोज, तस्वीर ग्राउंड जीरो तो तस्वीर लगातार साढ़े दर्शकों तक पहुंचाते रहो। तुहानू बलटाना ज़िरकपुर दी असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि पंजाब पुलिस का वड्डा ऑपरेशन नजर आया है। AGTF टीम के नाल मिल के मोहाली पुलिस दे वल्लों ऑपरेशन चलाया गया, 3 गैंगस्टरां नू गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये गैंगस्टर एक होटल मालक तो रंगदारी लैण दे लई पहुंचे सन ते ये जानकारी पहलां ही पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस दे वल्लों ट्रैप लगाया जाता है, गैंगस्टरां नू दबोचण दे लई वड्डी गिणती दे विच पुलिस मुलाजम अपनी टीम दे नाल उत्थे पहुंचदे ने। DSP ਜਿਹੜੇ ज़िरकपुर ਦੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਲਟਾਣਾ ज़िरकपुर ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਹ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ लगातार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ लगातार, क्योंकि पहला डराया धमकाया जाता है, रंगदारी की मंग की जाती है, जानू मारन की धमकी दी जाती है तो अजिहा कुछ करने वास्ते ये ज़िरकपुर के बलटाणा दे विच पहुंचते हैं। पहला एक होटल के मालक को धमकियां दित्तियां जांदियां ते फिर एक होटल मालक तो रंगदारी लैण दे दरअसल ये गैंगस्टर पहुंचते हैं, पर यह जानकारी किसी न किसी तरह पुलिस के कोल पहुंचती है। पुलिस के वल्लों ट्रैप लगाया जाता है, पूरी टीम मौके पर पहुंचती है। DSP विक्रम बराड़ की अगवाई दे विच पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है तो जिवें ही गैंगस्टरां की नज़र पुलिस ते पैंदी है तो गैंगस्टरां दे वल्लों फायरिंग कर दी जाती है, गोलियां चलाईयां जांदियां, उस तो बाद जवाबी फायरिंग पुलिस वालों भी की जाती है। तो इस दौरान 3 गैंगस्टरां नूं काबू करने दे विच पुलिस दे वल्लों कामयाबी हासिल की जाती है। इसे ही होटल दे विच पूरा मुठभेड़ चलता है, फायरिंग होंदी है तो उस तो बाद इस होटल दे विच इन्हां गैंगस्टरां नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया जाता तो फिलहाल इस होटल के अंदर इन्हां गैंगस्टरां नूं रखा गया। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, कई उच्च अधिकारी भी अंदर मौजूद ने, DSP विक्रम बराड़ भी मौजूद ने। तो फिलहाल मोहाली के SSP का इंतजार किया जा रहा, हो सकता है कि उन्होंने आने तो बाद ही इन्हां गैंगस्टरां नूं फिर पुलिस स्टेशन या थाने लिजाया जाएगा। सो ये वड्डी खबर जुड़ी हुई है क्योंकि ये अपने आप दे ऑपरेशन होर भी वड्डा इस करके हो जाता है क्योंकि इस तो पहला 1-2 दिन पहला ही DGP गौरव यादव के वल्लों वड्डा बयान दिता गया सीगा। गैंगस्टरां नूं लैके जदों सवाल किया गया DGP तो उन्होंने कहना सीगा कि जल्द कुछ ही दिनों के विच पंजाब चों सूबे दे विचों गैंगस्टरां दा सफाया कर दिता जाएगा। सो उस बयान तो बाद उन्हें ग्राउंड जीरो ते एक्शन भी नज़र आ रहा है क्योंकि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स CM मान दे वल्लों इस टास्क फोर्स का गठन किया गया, गठन करने का ऐलान किया गया सीगा, जिस तो बाद लगातार AGTF हरकत दे विच लगातार ग्राउंड जीरो ते एक्शन भी नज़र आ रहा है। इस तो पहला गल की जाए तो कई गैंगस्टरां नूं कई वड्डे गैंगस्टरां दे गुरगिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तार किया जा चुका है ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों तो ते हुण बलटाणा दे ज़िरकपुर के बलटाणा दे विच वड्डा ऑपरेशन नज़र आया जिथे कि भुप्पी राणा गैंग के नाल संबंधित गुरगिਆਂ ਨੂੰ गैंगस्टरां ਨੂੰ 3 गैंगस्टरां ਨੂੰ पुलिस के वल्लों गिरफ्तार करने दे विच कामयाबी हासिल की गई है।
ਦਰਅਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀਟੀਐਫ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਲਟਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਕਤ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲਟਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀਟੀਐਫ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਟੀਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਗੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬਲਟਾਣਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
ਸੋ ਬਲਟਾਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਬਲਟਾਣਾ, ਡਕੌਲੀ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਹਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਗੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਰੀਚ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਬਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਚਿੰਗ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ। फायरिंग हुई है सर पुलिस के ऊपर? ਯੈਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਯਾਰ ਹੀ ਵਿਲ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕਮ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀਲ ਬਰੀਫ ਯੂ। अरेस्ट हुए हैं या फिर ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਅਮਰੀਤ ਵਿਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੇ ਛੱਡਦਾ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਸਕੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ, 3-4 ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੋਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣਾ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਢਾਣੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ CIA ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਲਟਾਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ